बध्यते कर्म बंधन रे मोर पतित हबार नाही। तापर नंबर श्लोक 15 नंबर रे पढ़िबा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुर् कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व पुरातन काल परंपरा अनुसार मुनि ऋषि मान को अनुसरण करा जाय बुद्धिमान व्यक्ति माने दिव्य चेतनार कर्तव्य कर्म करुथिले। जेमती आमे पढ़िचंती यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जन सत्तत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते 3.21 रे पढ़िचंती जे जो माने महाजन बा जो माने महाभागवत परमहंस आचार्य सेमानक अनुसरण करिबा बांछनीय एवं सेमानकर पदाक अनुसरण करी भक्ति जाजन करा जिबा एकांत आवश्यक। कारण रूप गोस्वामी 64 भक्त्यांगरे पूर्व आचार्य मानकर पदाक अनुसरण करबाकू एक गुरुत्वपूर्ण अंग हिसाब से वर्णना करछन्ति। सेतिबे जो जो माने अर्जुन जेहेतु क्षत्रिय एवं राज परिवार से एभली कर्तव्य कर्म करदिबा उचित जहा द्वारा अन्य माने अनुप्रेरित हेबे। कृष्ण कहउछन्ति हम जे महाजन जन गतः सपंथा हम जानिछन्ति महाजन माने के 12 महाजन के स्वयं नारद शंभु कुबार कपिल मनु जनक भीष्म प्रहलाद बलि बयासकी वयम जो 12 महाजन मानू पदांक अनुसरण करी जदि आम जीवन में कर्तव्य कर्म करवा कारण से महाजन माने भगवान को जानी से माने तत्वदर्शी से माने साधु कृष्ण विज्ञान रे से माने निपुण से माने दिव्य ज्ञान प्रदान करि परिबे। समस्त इंद्रिय मान को से माने वशीभूत करिसंति से गोस्वामी कहा जाए। गो मान इंद्रिय मान को दमन करिथिबा जने साधु को गोस्वामी कहा जाए। आमे वास्तव में समस्ते गोदास कहीं आम इंद्रिय मान द्वारा परिचालित इंद्रिय मान नियंत्रण रे आमे बद्ध जीवात्मा प्रभावित किंतु जो माने गोस्वामी से माने इंद्रिय मानकर नियंत्रण ऊर्ध्वरे सेतिबे से माने जो पंथा अनुसरण करंती से पंथा को आमे स्वीकार करी भक्ति जाजन रे निश्चित विनियोग करबा एकांत आवश्यक। तापर श्लोक भगवान पुणे 16 रु 24 नंबर श्लोक रे कौन कौन कहउछन्ति इबडी हम कर्म को हम अकर्म रे परिणत कर परिबा। 16 रु 24 नंबर श्लोक रे हम बुझिबा एमते हम कर्म को अकर्म रे परिणत कर परिबा। अकर्म कोन कर्म कोन जो कर्म रो प्रतिक्रिया अछि ता कर्म जो कर्म रो प्रतिक्रिया नै ता अकर्म अकर्म इनएक्शन एक्शन माने जार रिजल्टेंट रिएक्शन अछि जार रिएक्शन रे हमें प्रभावित नहोते अकर्म कर्म माने सकाम कर्म बुझि पाछन तो सकाम कर्म माने कर्म कांडर आधार रे जो कर्म करा जाए कर्म माने या भगवान के सहित विनियोग करा जाए नहीं जो कर्म फल प्रतिक्रिया जो कर्म फल फल को जीव भोग करे मु गोटे कर्म कली से कर्म फल मु भोग कली सकाम कर्म मो इंद्रिय तृप्ति प्रयोज्य है मोर इंद्रिय तृप्ति मोर मनस्कामना को पूर्ण करने मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वैदिक प्रिंसिपल आधार रे जो वेद 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 यामिमं पुष्पितं वाचम पढ़िथिला वेदर जो फ्लावरी वर्ड्स जो मंत्र सब उच्चारण हम मन मुग्धकर आकर्षण मंत्र कौन हम ताकू जिते आम कर इंद्रिय तृप्ति आम से सब वैदिक रूल्स मान को अप्लाई करी हम सेंस एंजॉयमेंट कर माने कर्म
फल को आम उपभोग कर सकाम कर्म अकाम कर्म कौन जो कर्म फल आपण भगवान को प्रदान करेंगे जो कर्म फल प्रतिक्रिया आपण को प्रभावित कर पारिबो नाही एबे कृष्ण 16 नंबर रु 24 नंबर 8टी श्लोक रे कर्म फल को किभली भाव आम अकर्म परिणत कर परिबा से विषय रे सम्यक विवरण प्रदान करेंगे ताले आसन हम श्रवण करिबा किं कर्मेति कवय पेत्रमो हिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् गन्त्वा मोक्षस्य शुभात् ए कोन कहला कर्म कोन अकर्म कोन अति बुद्धिमान लोक मान मध्य स्थिर करि पारंती नाही वर्तमान तुमको कर्म संबंध में भल भाव कहबी जहाँ जानिले तुम समस्त प्रकार पाप कर्म प्रतिक्रिया मुक्त होई जीव वास्तव धर्म को प्रणयन किए करते भगवान धर्म तो साक्षात भगवत ब्रह्म तो भगवान धर्म को प्रणयन करचंती मानसिक कल्पना व मनन चिंतन बल रे धर्म नीति प्रणयन करिपारिबे नाही जो द्वादश महाजन्म नाम कहले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु जनक भीष्म प्रहलाद बलि पयासकी वयम एमाने जो धर्म नीति को स्वीकार करछन्ति से सब को आमे अनुसरण करबा एकांत प्रयोजनीय कर्म कोन अकर्म कोन मैं कहली कर्म माने जो कर्मर प्रतिक्रिया आपन को बांधिबो जो कर्मर प्रतिक्रिया आपन को बांधि पारिबो से अकर्म माने कृष्णकर सेवार जो कर्म करा जाए से कर्मर प्रतिक्रिया नहीं हम पंचम अध्याय रे पढ़िबा कृष्ण चेतनार कर्म एबे ज्ञान को हमें आरोहण करिबा प्रथमे कर्म विषय पढ़िथिले प्रथमे कोन भगवतर कोन पढ़िले अर्जुनकर विषाद योग अर्जुन विषादग्रस्त हेले तापरे भगवान तांको आत्मा एवं शरीर प्रभेद विषय कहले एवं परिशेष कहले तुम आत्मा तुम शरीर नुह तुम आत्मकेन्द्रिक कर्म रे स्थिर हो तापरे कर्म विषय रे सूचना प्रदान कले तृतीय अध्याय रे चतुर्थ अध्याय रे दिव्य ज्ञान विषय रे अर्जुन को से कहउछन ए ज्ञान आरोहण कला परे पुणी कहबे ए ज्ञान रे कर्म करो आसंता अध्याय रे पंचम अध्याय रे एबे एई 24 टी श्लोक रे किमति कर्म को हम अकर्म रे परिणत करि परिबा एबे आसंत भगवान गठारु श्रवण करिबा कर्मण हेपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मण गति गहना अत्यंत जटिल कर्मर पंथा अति जटिल ताहाको बुझिबा बड़ कठिन तेणु व्यक्ति को भल रकम बुझा पड़ो कर्म कौन विकर्म कौन अकर्म कौन कर्म कौन वेदर आधार जो कर्म करा जाए इंद्रिय तृप्ति पाए अरे वेदटा बहुत भास्ट ना से अनेक प्रकार पंथा स्वीकार कराई आपण गोटे मार्केट को जिबे सेठी गोल्ड ठार आरंभ कर सुखुआ पर्यंत सब मिलूँ कौन कौन मिलूँ सुखुआ माछ मांस तमाकू पान चा बीड़ी सिगारेट सुना सब मिलूँ जार जोटा पसंद से सियाड़े जीवे ये सुखुआ किने जीवे ये सुना किने जीवे गोल्ड से वेदरे सब वर्णना करा जायछि वेदरे सब वर्णना करा जायछि वेदटा गोटे कौन वेद हूँ गोटे कलेक्टिव इनफॉरमेशन अनेक प्रकार वेदर व्यवस्था अच्छे कारण विभिन्न गुण रे प्रभावित व्यक्ति माने जगत रे अछंती ताकर कोटा चॉइस माने करिए भगवान सब व्यवस्था करछंती भगवान के थरे दोषारोप करे किछ कारण नाही विभिन्न वेराइटीज रे व्यवस्था रखा जायछि जी जो वेराइटीज को पसंद कला सेमिति वेदर जदि आपण पसी जिवे
ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଖୋଜିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଭଲ ଲାଗିବ ନା। କୋଉଠି ଦେଖିବା ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ନାଇଁ। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ବହି ପଢୁଥିବେ, ଏଇ କାମ କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ପୁସ୍ତକଟାକୁ ଖୋଜିବେ ନା ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ବହି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ କୁ କଣ ଖୋଜିବେ? ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନାଇଁ। କେମିତି ଯୌନାଙ୍ଗ ତୃପ୍ତି ହବ କେମିତିଆ, ସେ ବହିଟାକୁ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ଲୋକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ବହିଟାକୁ କମ ଲୋକ ନେବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବେଦରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଯିବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ହଉଛି କଣ? ବେଦର କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ବେଦଟାକୁ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା, କର୍ଷଣ କରାଗଲା, କଲ୍ଟିଭେଟ କରାଗଲା, ଯାହା ଉତ୍କର୍ଷତା ବାହାରିଲା ସିଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ, ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା, ଭଗବାନ ଅମୃତ କଣ କଲେ? ଦେବମାନଙ୍କୁ ପରସିଲେ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ ବେଦ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିକିରି ଯାହା କ୍ରିମ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ? ଦଶରଥ ପ୍ରଭୁ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ବେଦରେ ଛଟପଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ କ୍ରିମ ଟା ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧଟାକୁ ଆପଣ ଫୁଟେଇକିରି ତାକୁ କରିକିରି କଣ କରିବେ, ଦହି କରିକି ଯେମିତି ଚର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଯୋଉ ମାଖନ ଟାକୁ ଖାଇବେ, ମାଖନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଲେ କିଲେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ମାଖନ ଟା ଟେଷ୍ଟି। କ୍ଷୀର କେତେ ପିଇବେ? 2 ବାଲ୍ଟି ପିଇଲେ ବି ମାଖନ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଖାଇବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହଁ। ସେମିତି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ସିଲାବସ ଟା ସେଇଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଲିସିୟସ୍। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ କହିଲେ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାନନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବାନମାନ ପ୍ରଭୁତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ମୋ ଜ୍ଞାନଟା ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ, ମୋ ଭକ୍ତ ବି ସେମିତି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ମ ବେଦର ନୀତି ନିୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅକର୍ମ କଣ? ଯୋଉ କର୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। କର୍ମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପୋଜିଟ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ଆମରି ଶରୀର ଅଛି। ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ ଅଛି, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଏସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆତ୍ମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଅକର୍ମ। ବିକର୍ମ କଣ? ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେ ଫଳଟାକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଟମ ବମ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଜଣକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଫାୟାରିଂ କରି ମାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପୋଟାସିୟମ ସାଇନାଇଡ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଦରେ ଜମା ନାହିଁ, ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେ ହଉଛି ବିକର୍ମ। ବିକର୍ମ। ବିକର୍ମ ବିକର୍ମ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚିତ କର୍ମ। ବିକର୍ମ କର୍ମ ଜାଣିଲେ, ଅକର୍ମ ଜାଣିଲେ, ବିକର୍ମ ଜାଣିଲେ। କର୍ମ ମାନେ ସକାମ କର୍ମ, ସକାମ କର୍ମ। ଅକର୍ମ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ। ବିକର୍ମ ମାନେ ବେଦ ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହଁ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत् जे कर्म अकर्म एवं अकर्म कर्म देखे से मनुष्य समाज रे बुद्धिमान अटे एवं जदियो से समस्त प्रकार कर्म रे नियुक्त थाए तथापि से दिव्य स्तर रे अवस्थान करुथाए। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण श्लोक कौन कहला कर्म रे अकर्म आपण देखिबे आपण गोटे कर्म करुथिबे माने एक्शन इन इनएक्शन इन एक्शन कर्म रे अकर्म माने कर्म रे अकर्म माने कोन कर्म रे अकर्म माने कोन इनएक्शन इन एक्शन आपण गोटे कर्म करछन तार प्रतिक्रिया नाही देखो कहबे कर्म करछन तार प्रतिक्रिया नाही वो एक्शन रो रिजल्ट होची इनएक्शन सेटा को कर्म होय पारे कृष्ण कर पृथ्वी दाराते भक्ति जोगर जो कर्म करछन बुझबछन तो कर्म रे कर्म सब प्रकार रो कर्म करूथिले भी से कर्म रो प्रतिक्रिया किछि नाही केमते अब गोटे कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जहाँ जहाँ एक्टिविटीज करछन आपण हमर सुशांत प्रभु जन अध्यापक से अध्यापना करछंती आपण मन प्रश्न आसीबो अच्छा अध्यापना तो कृष्ण को आनंद दबा पय किछि कर्म नुहे ताहले से कर्म रो प्रतिक्रिया अछि ना से जेहेतु कृष्ण भक्ति करूछंती तागर से कर्मटा भी स्पिरिचुअलाइज हो जाउछि कृष्ण भक्तिर कवरिंग भितर से कर्मटा स्थान पाई जाउछि बुझि पाले ना नहीं बुझि पाले कि नहीं से कर्मटा भी स्पिरिचुअलाइज हो जाउछि। रूप गोस्वामी कौन कहथिले यत् दासे हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते कर्मणा मनसा गिरा कर्म मन वाक्य काया काम तीन प्रकार व्यवहार करा जाए जानते ना नहीं मन रे भी कर्म करा जाए वाक्य रे कर्म करा जाए काया माने शरीर रे भी कर्म करा जाए मन रे केमति कर्म करा जाए आपण गोटे नारी बा झियो सहित कथा होछन एकांत रे निर्जन स्थान रे निर्जन समय रे कथा होछन जणे सुंदरी झियो सहित आपण को फिजिकल एसोसिएशन नाही किंतु आपण कोन पाउछंदी सेंस एन्जॉयमेंट करछंदी कथा उडा भारी मिठा लागुची भलो कृष्ण दर्शन पने भलो हला फोन रे कथा हले भी से होची सटल सेंस एन्जॉयमेंट जानछ ना नहीं सटल सेंस एन्जॉयमेंट सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति भक्ति जीवन में से प्रतिबंधक तेणु कौन सी नारी सहित परिचित नथिबा नारी सहित आप असमय रे कथा हवाटा भक्ति रे भी प्रतिबंधक प्रभुपाद महाराज जिकार करते सटल सेंस एन्जॉयमेंट मन रे भी कर्म होची वाक्य वाक्य कर्म होची इंस्ट्रक्शंस दे जाय परछि काया शरीर तो स्वाभाविक सब प्रकार कर्म होची तेणु मन वाक्य काया रे सब कर्म से करुथिले भी से कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण चेतना रे अछंती ताले से जीवन मुक्त से भौतिक जगतर बंधन रे नाती से भगवान को बहिरंग शक्तिर नियंत्रण रु संपूर्ण मुक्त बुझी पारले ना नहीं जे कृष्ण कॉन्शियस जते मैटरल एक्टिविटीज करले भी से कण प्रतिक्रिया रु विमुक्त आज सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर तीरभाव महामहोत्सव तो जानते ना नहीं भक्तिविनोद ठाकुर जिलार मजिस्ट्रेट थिले
जिलार कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विशेष भाव पुरी रे थिले से होचन सप्तम गोस्वामी ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर जे सच्चिदानंदमय सी होचन हमर सप्तम गोस्वामी तांकर आज पवित्र ब्रज विजय महामहोत्सव दिवस से आज ब्रजधाम प्राप्ति हेले भक्त जीवन में मृत्यु कह जाए भक्तर ब्रज विजय महामहोत्सव कह जाए मृत्यु हो गला ना से अप्रकट हेले भौतिक जगत अप्रकट हेले ब्रजधाम प्राप्त हेले से होचंदी भक्ति विनोद ठाकुर पुणी आमे समस्ते पुणी सौभाग्यवान आज पुणी पवित्रतम दिन गदाधर पंडित जे शक्ति तत्व जे होचंदी राधा राणी शक्ति तत्व भगवान लादिन शक्ति से होचंदी के गदाधर पंडित तांकर भी ब्रज विजय महामहोत्सव गदाधर पंडित के पंचतत्व अछंती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद पंचतत्व गदाधर पंडित राधा रानी शक्ति तत्व पंचतत्व केतोटी तत्व अछंती चैतन्य महाप्रभु के भगवान तत्व विष्णु तत्व नित्यानंद प्रभु के गुरु तत्व अद्वैताचार्य के विष्णु तत्व गदाधर पंडित के शक्ति तत्व शिवास आदि शिवास पंडित कौन भक्त तत्व तेणु आम पंच तत्व मंत्र महामंत्र पूर्व कहीं उच्चारण कर पंच तत्व शरणापूर्ण नहले ब्रज वृंदावन ए महामंत्र गोलेकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन आपण प्राप्त हो पारे ना से महामंत्र आपण उच्चारण करुचंदी कौन कहते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे प्रिंसिपल से यार पंचतत्व भीतर हम सब तत्व प्रवेश करके आसले भगवान तत्व विष्णु तत्व गुरु तत्व शक्ति तत्व भक्त तत्व विशेष भाव गुरु के माध्यम भगवान पाखे पहुंचले देखो केते साइंटिफिक केते फिलोसॉफिकली एनरिच्ड कंटेंट देखो अन्य फिलोसफी देखिए से ये सब भित्तिभूमि नथिबो सब ड्राई स्पेकुलेटिव फिलोसफी बुझिपारछन तो तेणु जो माने कृष्ण भक्ति करुचंती सेमाने जहाँ अन्य क्रिया कले भी सर प्रतिक्रिया रु शून्य बस स्थिर रहन एक्शन इन इनएक्शन एक्शन इन इनएक्शन कौन एक्शन इन इनएक्शन कौन एक्शन इन एक्शन माने जहाँ कर्म कले भी से कर्मर किसी प्रतिक्रिया ना अकर्म कर्म अकर्म कौन किसी कर्म न करुले भी तार प्रतिक्रिया अच्छी देख पढ़ी देखो सन्यासी माने जो सन्यासी माने कि जो माने ज्ञान जोगी माने कौन से गिरुआ पीछे ब्रह्मन सत्य जगन मिथ्या फिलोसफी जगत में किसी स्पर्श करवानी ये मिथ्या जगत इथे हमें किसी स्पर्श करवानी जहाँ स्पर्श कले आम भौतिक जगत बंधन बांधि रहा तेणु किसी स्पर्श करवानी भौतिक जगत को आम कौन करवा परित्याग करवा भौतिक जगत वर्जन्य डिनाउंस भौतिक जगत किसी स्पर्श कर जहाँ स्पर्श करेंगे
ସବୁଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। କାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର, ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଫେରିଯିବା, ଫେରି ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ଫେରି କୁଆଡେ ଯିବା? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବା ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ। ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତିନି, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ହଉଛି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ନିରାକାର, ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ। ଯିବା ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା, ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ? ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମାନେ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଫିଲୋସଫି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସୁଇସାଇଡାଲ ଫିଲୋସଫି। ଜୀବ ଭଗବାନ ସମାନ କେମିତି ହବ? ଆରେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଇପାରିବ, ସଖା ହେଇପାରିବ, ସେବକ ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହବ? ଭଗବାନ ଜୀବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ, ଇଟରନାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଜୀବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବନି। କି ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫି କହିଲେ? ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫିଟା ଗୋଟେ କେତେ କେତେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ, କେତେ ଗୋଟେ ଲୋ ସୁଇସାଇଡାଲ ଫିଲୋସଫି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଏ ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ, ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହୟ ସର୍ବନାଶ। ଏବେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ହନୁମାନ କେବେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବି? ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ମୁଁ ଦାସ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ମୋ ରାମ ହେଇଗଲାରେ, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଟାକୁ କିଣିଦେବି, ମୁଁ ସେଠି ବସିବି। ବଢିଆ ବେପାର ଆଉ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ ଟାକୁ କାଢିଦେଇକିରି ଭଗବାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ବସିଯିବା ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୋର ଆଡୋରେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଡୁଲେସନ କରିବେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ପ୍ରସାଦ ଦେବେ, ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଭକ୍ତ। ଏଟା ସବୁ ମାୟାବାଦୀ ଗୁଡାକ, ତାକୁ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କର କଣ କିଛି କର୍ମ କରିବେନି ଭୌତିକ ଜଗତରେ। କର୍ମ ନ କଲେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କିଭଳି? ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ କର୍ମ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶୟନ କରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଏସବୁ କର୍ମ, ତାର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଅକର୍ମରେ କର୍ମ। ଅକର୍ମ କରୁଥିଲେ ବି କର୍ମ। କର୍ମ ମାନେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ହେଲା? କର୍ମରେ ଅକର୍ମ। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? On the other hand, ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରୁନଥିଲେ ବି ସେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆକୁ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ହଁ, କଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମର ମାତାଜୀ? କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଟିକେ ଯୋଉ କର୍ମର ଅକର୍ମ, ମତେ ଟିକେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। କର୍ମର କର୍ମ, କର୍ମର କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେ କଣ କହିଲି? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀର। ସେ ତ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଭୌତିକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭୌତିକ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମେଡିସିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ, କଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ମେଡିକାଲ କାମ ଗୁଡା ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେବା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କର୍ମ କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, କିଛି କର୍ମ କରିବାନି। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର କଣ? କିଛି କର୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି,
ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କର୍ମ। କର୍ମ କରାଯାଇପାରିବ, ମନ ବାକ୍ୟ କାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ସେବା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭା କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦର୍ଗ କର୍ମାନଂ ତମାହୁ ପଣ୍ଡିତଂ ବୁଧା। ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭା ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା ଯାହାର ସମସ୍ତ କର୍ମ କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କାମନା ରହିଛି, କାମ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ କରିବି ତାର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ କାମନା ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳକୁ ଭସ୍ମ କରିଦବ। କର୍ମ କଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ଜ୍ଞାନ ପରେ କର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କର୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କଲା ପରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ ବଢିବ। ସନ୍ନମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଜପ କର, ମନ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରକଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ତାର ରିଲେସନ ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମରୁ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବି ଭକ୍ତି କରିପାରିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିକି ଭକ୍ତି କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକ ବି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରୁ ବି ଆପଣ ଭକ୍ତିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ, ଜ୍ଞାନରୁ ବି ଭକ୍ତିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ କଣ? ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରି କର୍ମ କରିବେ, ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, କର୍ମୀ ଥିଲା, ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କଲା, ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଜଣେ କର୍ମୀ କର୍ମ କଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଭକ୍ତିରେ ତ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ସକାମ କର୍ମ ନୁହେଁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଭକ୍ତ କର୍ମ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ଭକ୍ତି ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଭୋଗ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ ନେକ୍ଟାର ଅଫ ଡିଭୋସନରେ, ବିଲାସିତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଧ୍ୟନାବୃତମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁ ଶୀଲନଂ ଭକ୍ତିରୁତ୍ତମା। ମାନେ ମୋର ଭକ୍ତିଟା କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହବନି, କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ଆବୃତ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଏଭଳି କର୍ମ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେନି। କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ, କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବି କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଭକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକା ଆମେ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ 100 ମହଲା କୋଠା ଚଢିବା,
100 ମହଲା କୋଠା ଚଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ 100 ମହଲା କୋଠା ଚଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଡି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସିଡି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡି, ତୃତୀୟ ସିଡି, ଚତୁର୍ଥ ସିଡି, ପଞ୍ଚମ ସିଡି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 100 ମହଲା ସିଡିରେ ଆମେ 100ତମ ପାହାଚରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ 100 ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। 100 ମହଲା ଆଉ ସିଡିରେ ଯିବା ଆଉ 1000ଟା ଷ୍ଟେପ ହେଇଥିବ। 100 ମହଲା ମାନେ କଣ, କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ 100 ମହଲା କୋଠାରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ରୁ ଗୋଟେ ମହଲା, 1000ଟା ପାହାଚ ଥିବ 100 ମହଲା କୋଠାରେ, ଯେତେଟା ପାହାଚ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ 100 ମହଲା କୋଠାରେ ସିଡିରେ ବି ଯାଇପାରିବା, ଷ୍ଟେପ୍ସ ରେ। 100 ମହଲା କୋଠାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଫ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସିଡି ଯିବା ଦରକାର। ସିଡି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ରୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବି ଭକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି? ବାବୁଜୀ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଲିଫ୍ଟରେ କହିଲେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବେ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜପ କରିବେ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜପ କରିବେ, ବସ ଜପ କରିବେ ହେଲା। କିଛି ନ ଜାଣିକି ଜ୍ଞାନ, କାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ନଲେଜ, ଅନ୍ଧ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ବହି ପଢିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶିବ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ସୁରଦାସ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା, ସାହସ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ମନ କଲେ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ବି ଜପ କରି ଶ୍ରବଣ ତ କିଛି କରିଥିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରବଣ ଦରକାର। ମାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଏତେ ଗୁଡେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି ଭକ୍ତି କରିବା। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଶୁଣିଲେ, ଜପ କଲେ, ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି? ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, କଳି ଯୁଗ ସବୁ ଯୁଗରେ ତ ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ରହିବ, ଅତୀତ ଜଗତରେ ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ରହିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ। ପ୍ରାୟଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷା ସଭ୍ୟା କଲୌ ସ୍ମିନି ଉଗେ ଜନା ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତ୍ତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା ହିଁ ଉପଦ୍ରୁତା। এই କଳିରେ ଆମର ସବୁ ଆୟୁଷ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଅଳସୁଆ, ମତି ବି ମନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନଲେଜ ଦରକାର, କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ସହଜ ନାହିଁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର କଣ ଯାଇ କେତେ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ? ସେ କେମିତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ନାମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ତ 22 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ? ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଆସୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, କୋଉଠି ସେ ବୁର୍ଲାରେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର? 22 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଜପ କରୁଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଅଛି, ଶୟନ ଅଛି, ନିଜର ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା କଣ? କହିବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ଏ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ ନ କଲେ ଆପଣ ବାଟରେ ଭକ୍ତି ଯାଚନରେ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟିବେ, ପଡିଯିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଜପ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ସ୍ଥାନ କାଳ ଓ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବି କରିବ। ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର, କାଳ ମାନେ ସମୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତିକୁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦରକାର। କଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ କର, ତାହେଲେ କାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବନି। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବର୍ଗ ମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହବନି, କି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ବର୍ଷିପ କରିପାରିବେ, ଜୀବନ ସାରା ବୁଲୁଥିବେ। ଫଲନା ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାସ କରିବେ, 16 ମାଳ ଜପ କରିବେ, 22 ଘଣ୍ଟା କହନ ଜପ କରିବା ପାଇଁ 16 ମାଳ ଜପ କରିବେ, ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ହେଲା? କର୍ମ ଫଲା ସଂଗମ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟ କର୍ମଣ୍ୟମ୍ ବି ପ୍ରବୃତ୍ତୋପି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ କରତି ସ। ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ତଥାପି ସେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ନ ରଖି ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ। ସକାମ କର୍ମ ମାନେ ତାର ଶତ୍ରୁ, ସକାମ କର୍ମ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମନା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଚାରିଅଟ ଡ୍ରାଇଭର, ରଥ ଚାଳ କୃଷ୍ଣ। କଥାଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଜଣଙ୍କର ରଥ ଚଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ। କୋଉଠି କୁହାଗଲା, ବହୁନା ଜନ୍ମ ନାଗନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମା ପ୍ରବୋଧ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତ ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ମାୟାଦେବୀ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କେବେ ଆରେ ଇଏ ମୋ କାରାଗାରରୁ ଖସିଗଲା ରେ, ଯାହା ମତେ ଜେଲରୁ ମିଳୁଥିଲା କମିଶନ ଗଲା ମୋର। ଆରେ ମାୟାଦେବୀ ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଖସିଗଲା, ମାୟାଦେବୀ କଣ କହିବେ, ଗଲା ମୋ ବୃତ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଖସିଗଲେ, ମୋ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ତା ନାଁ ଟା କାଟି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କାରାଗାରରୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ନଥିଲେ, ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ କି ଚାଲ କଲେ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସେ ବୁର୍ଲା ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଧେ କୋଲାବୋରେସନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ହେଲା? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରରେ ସବୁଆଡେ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଯେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଇଏ ଏଥର ଖସିଗଲେ। ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେଲା। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥର ଜୟଜିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜେଲରେ ରହିବେ, ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ କିଏ ମନା କରୁଛି? ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ସେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି କହିଛନ୍ତି, ନିରାଶୀର୍ଯ୍ୟତ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶାରୀରଂ କେବଲଂ କର୍ମ କରୋନା ପ୍ରତି କିଲ ବିଷମ। ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯତ କରି କର୍ମ କରେ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନକୁ ସଂଯତ କରାଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ
शम दम तप शौचम ज्ञानतिम आजवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण मान कृष्ण भक्त, ब्राह्मण कर्म सम, सम माने कौन? मन को नियंत्रण करवा, दम मान इंद्रिय मान को दमन करवा, स्वाभाविक कथा। और बुद्धि को भगवान को सेवा लगे। कृष्ण कहबे ना अर्जुन कहबे कौन कहबे जे तुम्हें तुम्हारा मन एवं बुद्धि को मो सेवा नियोजित कर। मन एवं बुद्धि मई अर्पित मन बुद्धि मान अनुस्मरण युद्ध च। मन बुद्धि को भगवान सेवा लगेगा टे कष्ट। आप हाथटा भगवान सेवा लगे दी पारे, चक्कर सिना दर्शन करेंगे, गोड़े नाची पारे, हाथ में जप कर मन बुद्धि को भगवान सेवा लगे केमती कष्ट। से मन को भगवान सेवा लगे दीटा श्लोक भगवान दीथर कहले 9:34, 18:68 कहले ना कहना मन मना मत भक्त मत याजिमम नमस्कुरु मामैवस्यति सत्यन्ते प्रति जाने प्रियो सिमे। श्लोक दीथर कहले कहीं दीथर कहले मन को भगवान सेवा विनियोग करवा सहज नहीं। से भक्ति शास्त्री कोर्स प्रभुपाद महाराज इम्प्लीमेंट कले। एसे लिखिबे भगवान विषय भावे, भगवान विषय लिखा मन कौन है भगवान सर्विस एनगेज है, बुद्धि एनगेज है कि सुंदर भाव लिखी। तेणु सब भक्ति शास्त्री कोर्स कर समस्त इंटेलिजेंट। आप प्रभुपाद महाराज सेवा रहा दरकार। प्रत्येक भक्त 2 जन भक्तों को निमंत्रण करके नेक्स्ट क्लास में अंतर्भुक्त करवा प्रभुपाद सेवा। क्या मुझे देखुची कहीं तो किसी करना आम डाकी क्लास को ऑर्गेनाइज करूँ। सब आसतु आम नुआ स्टार्ट हो पढ़े चलिए पढ़ले टेलीफोन कले आप कांटेक्ट नहीं। हमें कहूछु प्रभु अन्य मान को आज मु देखौतली जने आपण तो आने 2 जन लिस्ट करी आपण 2 जन मते 2 जन 4 जन भक्त आपन अकाउंट रे आगे क्रेडिट रहला। हां करिवा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो आपण 4 जन भक्त को नाम देबे अपन बैच कोऑर्डिनेटर को। आगे एटा आपन सर्विसेज टुवर्ड्स प्रभुपाद महाराज कहिसंती आपण भक्ति शिक्षा लाभ करंतु एवं ताको वितरण करंतु। ज्ञान समृद्धि हम आप चेतना अभिवृद्धि हम कृष्ण भक्ति आप यथेष्ट मात्रा अग्रगत करें। विधि डिस्ट्रीब्यूशन दरकार। आप खाली मु भक्ति शास्त्री कोर्स कली कौन कर पिचिंग कली भगवान को नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर मु कोर्स कली घर बसिली ब्राह्मण दीक्षा नहीं गली मु भाविली मोर भक्ति शास्त्री शेष हो। आप निजे पिचिंग जो पर्यटन करना पिचिंग करूँ अधिक भक्त मान इनवाइट कर जदि करना दीदी भक्त को आणतु यही पिचिंग क्लास रे अंतर्भुक्त करूँ। समझे शुणी पार्टी कि नहीं? तेणु सर्टिफिकेट दि जा पूर्व 2टा स्टूडेंट आनी न सर्टिफिकेट दिया आज स्टूडेंट को नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो आम असुविधा पड़ू गोटे कोर्स बैच सरीगला खोज से विष्णु माता जी क्या केमती सब काकुति मिनती प्रभु टे क्लास आसुना सी कह आखर कौन गोटे कि बड़ काम अच्छी ना कौन स्वार्थ अच्छी बोधे एमती डाकुन क्लास को आसवा कथा कौन कि कमिशन फमिशन थी बोधे आम कौन कमिशन अच्छी बुझीपार तो आम तो प्रभुपाद सेवा करने सब निजी प्रस्तुत कर योग्यता नथिले भी
ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କୃପା କରିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ସବୁ ଚାଲିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ 3 ଥର ଡାକିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ କୋର୍ସ କଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର, ସେ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି। ମୁଁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ ଦେଲେ ଭଲ, ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଉ, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେବାଟା ଅନବରତ ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେବା ଚାଲିପାରିବ। ମୋର ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି। ମୋ ସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସବୁ ଟ୍ରେଲର ଛଡା ହଉଛି, ଆମେ କରୁନୁ। ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବସଛୁ ଆଉ କଣ, ସେବା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟାକୁ ସାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି 3ଟା ହେଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ସମାନ ପୁରା ଲାଗୁଛି। 9.34 ନା ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, କେବେ କିଛି ସମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ଆମେଜିଂ, ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଭର୍ସ ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମାଜିଂ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମେଜ ହେଇଯିବେ, ସବୁ କହିବେ ସମାନ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ସମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। 9.34 18.65 ସମାନେ ମନା ଭବ ମତ ମତ ଯାଜମାମ ନମସ୍କୁରୁ। ତାପରେ ମାମି ବୈଶେଷି ପରାୟଣ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝିଲେ କି ଟିକେ। ନାଇଁ? ସମାନ ସମାନ କଣ ହବ? ମାମି ବିଶତି ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜନ୍ମତ୍ ପରାୟଣ। ସେଠି ହେଲା ମନ୍ମନା ମତ ଭକ୍ତ ମତ ଯାଜମାମ ନମସ୍କୁରୁ। ମାମି ବୈଶେଷି ସତ୍ୟ मामे विशेष सत्यंत प्रति जाने प्रियसी में सत्यंत प्रति जाने प्रियसी में से मोर अत्यंत प्रियतम सत्यम तुम्हें मोर प्रियतम सती पे हम तुमको सत्य कहूँ तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय साक्षर से मो संगे युक्त होइछ तुम मोर भक्त तुम आगे मैं प्रतिज्ञा करुछि तुम्हें कथा को डिस्ट्रीब्यूट करिवो कौन ना मना मन को मो सहित युक्त कर गौरांग चरण में मन टाक सब रखिए ना। आडे सियाडे कौन मन बुलूची खाली मन खाली इे सियाडे बुलूची। देखुची किसी लोक ताकर मन खाली भाइब्रेशन होउची कोटे कोटे जाउछन्ती क्षिप्र गति किछि बुझी हबनी। बुझौछ ना नहीं? प्रत्येक दिन मैं देखुची नया तेज देखिक लोक अवस्था विभिन्न दिग आड़े अव्यवसायत्मिका बुद्धि मनमना भव मत मोर भक्त हो भक्त हेले माने एसब एक्टिविटीज करिवे मत जाजी मोर सेवा कर माम नमस्कार मोर नमस्कार कर बुझते तो से भगवान कहले हम तो प्रमाण पढ़ा से बर्जटा पढ़ा विशेष भाव आलोचना करवा कहीं से भगवान विभिन्न प्रकार भाव कहले बुझे तो भगवान भक्तर धैर्य परीक्षा करती को भक्त को प्रकार सेवा करने प्रस्तुत से क्रमान्वय कौन मन को सेवार विनियोग कर अरे मन को विनियोग कर हाँ कि अभाव रही जाइए तम मन को नारी द्वारा आकर्षित होता कौन कर भक्ति करियो कि नहीं भगवान परम दयालु ना पुण्य बेले
ପଛେ ତମେ ବସି ଜପ କର, ସେଇଟା ବି କରିପାରୁନ, ସେଇଟା ବି ତମର ହଉନି, ଜପ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସୁନି। ତାପରେ କଣ କରିବ? ମତେ ଆଜି ମୋର ସେବା କର, ବହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କର, ମୋର ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କର, ସିଏ ବି ହଉନି। ଗଲା, ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାସ୍ତବରେ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ମତେ ନମସ୍କାର କର, ପ୍ରଣାମ କର, ପ୍ରଣାମ ହବ ନା ହବନି? ସେଥିରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଥିବ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ତଳେ ନା କଣ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ବାପରେ ବାପ, ଇଏ ଯେତେ ବଡ ଠକ, ଆକୁ ଜମା ପାରିହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ୟାକୁ ମାନେ ପାରିବା ମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ଲୋକ ବାପରେ ବାପ, କିପା ଆମେ ଅଜସ୍ର ମାସରେ ସେ ଯୋନିଷୁ, ଆକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଦର ନାହିଁ। ଅଜସ୍ର ମାସରେ ସେ ବନିଷୁ, ଅଜସ୍ର ଆଶ୍ର ଯୋନିରେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦବୁ। ଯେତେ ଅପସନ ଦିଆଗଲା, ଏ କୋଉଥିରେ ରାଜି ହେଲାନି, ସବୁଥିରେ ନାରାଜ। ବୁଝିହେଲା? ସମାନ ନୁହଁ। ତାପରେ କୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି? 19 ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଯିବା ନା 21 ନମ୍ବର। ନିରାଶିର୍ଯ୍ୟତ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ। ନା ଏଇଟା ତ କହିଲି ଶାରୀରଂ କେବଲଂ କର୍ମ କର୍ବ ନା ଆପନୋତି କିଲ୍ ବିଷମ। ଏଟା ବି ସରିଛି। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦୃଚ୍ଛାଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମଶ୍ଚର ସମ ସିଦ୍ଧାବସୀ ଦୌଚ କୃତ୍ୱାପି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଜୟ ପରାଜୟ ବା ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହେ ଏବଂ କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସିଥିରେ ଭାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳରୁ ସେ ମୁକ୍ତ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ହବା ଦରକାର? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ କଣ? ଡୁଆଲିଟି। ୟେସ୍ नो ନାହିଁ। ୟେସ୍ नो କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ତ ଜୀବନର ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି ୟେସ୍ नो କଣ? କିଛି ଦିନ କରିଦବା ଗୋଟେ ସ୍କିମରେ, 6 ମାସିଆ ସ୍କିମରେ, ତାପରେ 6 ମାସ ଛୁଟି ନେଇଯିବା। ବଢିଆ, ମାନେ ସ୍କିମ ଡିଜାଇନର ଆପଣ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡର। 6 ମାସିଆ ସ୍କିମ କଣ ଭକ୍ତି? 6 ମାସିଆ ସ୍କିମ ଯେମିତି ମାରାୟଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଳରେ 6 ମାସ ଯାଉଛି ଆଉ 6 ମାସ ଆସିକିରି ଘରେ ଶୋଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବସିକା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି 6 ମାସ ଶୋଇଯିବା, 6 ମାସ କରିବା। କୃଷ୍ଣ କହିବେ ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଦବା କଥା। अरे कृष्ण भक्ति अहेतुके अप्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धति अनइंटरप्टेड। प्रत्येक मुहूर्त जीवन रे कृष्ण भक्ति विनियोग करा दरकार। प्रहलाद महाराज कौन कहते 100 वर्ष जो तुम आयुष होता है, प्रथम 20 वर्ष नाच कूद चलला, नाच कूद खेला खेली, पैंट सार्ट न पिंधि के बुलुले, जाकर खाली साई बस्ती झील खोजुले। केते वर्ष गला? 20 वर्ष पळेला, नष्ट हो कौन है गृहस्थाश्रम प्रवेश कले, सी भीतर पुणी आहरी विषम संकट। जा गृह मेधी गले नाई, एटी 20 वर्ष नष्ट, सेपटे बार्धक्य अवस्था पुणी 20 वर्ष। आज डायबिटीज, खाली हाइपरटेंशन, खाली एपिलेप्सी, रिमाटिज्म, हेडाक होउची, गैस प्रॉब्लम,
20 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ଶୋଇବାରେ 50 ବର୍ଷ, 12 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା, 100 ବର୍ଷରେ 50 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ, 20 ବର୍ଷ ଖେଳକୁଦ ଚାଲିଲା, ଲାଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆପଣ ପାଇବେ, ତାପରେ ପଳେଇଲା 50 ପ୍ଲସ୍ 40 90, 10 ବର୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି 6 ମାସ ସ୍କିମ୍, 6 ମାସ ପୁଣି କରିବି, 6 ମାସ କରିବିନି। ନିର୍ଲଜର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ନିର୍ଲଜତାର ନିଦର୍ଶନ। କଣ କୁହାଯିବ, କଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଜୀବର ଇଏ ହଉଛି ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା। 10 ବର୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଇଏ କୁଆଡେ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ। ଦେଖ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ଦେଖ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପାର ହେଇକିରି ସିଆଡେ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପାର ହେଇ ଆଡେ ବିରଜା ନଦୀ ଫଦୀ ପାର ହେଇକିରି, ଆରେ ବିରଜା ମାନେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ନୁହଁ, ସେଠି ବିରଜା କୋଉଠି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଈ ପଡିବ, ନଈ ପାରି ହେବେ କେତେ କଣ, ଇଏ କଣ ଆପଣ ଯିବେ ଟ୍ରେନରେ ନା ବସ ରେ ଯିବେ ସିଆଡେ, ନା କିଛି ଜେଟ୍ ଫେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରିବ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭକ୍ତର। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ତ? ଅନ୍ତକାଳେ ଚମାବେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କଲେ ବରଂ ଇହ ପ୍ରୟାତି ସେ ମଧୁଭାବ ମିହାତି ନାସ୍ତତ୍ର ସଂଶୟ। ସେଥିରେ କଣ 6 ମାସିଆ କରିବି, 6 ମାସ କରିବିନି, ସମୟ ଅଛି ଆଉ, ସମୟ ଅଛି ଆଉ। ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ବୟସ ବଢିଗଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ତୋର କାହିଁ, ଆଉ ପିଲାବେଳେ କରିବିନି, ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ବଢୁ। ମା କହୁଛି ଆରେ ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ଯୌବନ ସୁଖ ଟାକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରୁନୁ, 50 55 60 ହଉ। ଆରେ ନିର୍ଲଜ ମା, ମୁଁ 50 60 55 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବି ତ? ଯମ ମହାରାଜ ଆସିବେ, କହିବେ ବାପା ତୁ କଣ ବସିଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନୁ, ପଳେଇବା ସେଠି ଯାଇ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ସିଏ ଧରିକି ପଳେଇ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଭରସା ଅଛି? କୁମାର ଆଚରିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭଗବତା ନିହ ଦୁର୍ଲଭଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭାବିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଭକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ 21 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ଯାଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି? ଆପଣଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା 6 ମାସିଆ ଭକ୍ତି କରିବି। ଦେଖ 21 ବର୍ଷ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ରିଗାର୍ଡିଂ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଲ୍ୟାମେଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଥିଲି, କାହିଁକି ମୋର 9 ବର୍ଷରେ ନିଶେଷ ହେଇନଥିଲା? ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ରହ, 60 ବର୍ଷ ହଉ, 60 ବର୍ଷ ମାଛ ମାଂସ ଗୁଡାଏ ଖାଇଦେଇ ଯା, ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଯା, 60 ବର୍ଷକୁ କରିବୁ। 60 ବର୍ଷକୁ କରିବୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ ନା, ତ ଶରୀର ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଥିବ। କୃଷ୍ଣ କହିବାରେ ଠକଟା କିଛି କୁଆଡେ ପାଇଲାନି, ଶେଷରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଈଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଦେଖିବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବ, ମାଲିକ ଛାଡି ଦେଇଥିବ। ଏଟା କାହିଁକି ଆଉ କୁଣ୍ଡା ଚଷୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଇଏ ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉନି ମତେ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ମାଲିକଟା। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିବା ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କଲା, ସାରିଦେଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଲୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପା, ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୁଆଡେ କରିବୁ ନାଇଁ, ଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। କୌଣସି କପଟତା ଜୀବନରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନୋ ହିପୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାସି। ଯଦି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ, କରନ୍ତୁ।
ଏଠି କିଛି ଚାଲବାଜି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ପାଇବେ, ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଆପଣ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତାରିତ ହେବେ। ଚିଟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବାପରେ ବାପ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ଗତ ସଂଘର୍ଷ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନବତ୍ତିସ୍ତଚେତସ୍ୟ यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो व्यक्ति भूत प्रकृतिर त्रिगुण प्रति अनासक्त, सत्व रजतम मोर आसक्ति नहीं, मु सत्व रजतम कहीं प्रभावित हो, एवं जे संपूर्ण रूपे दिव्य ज्ञान स्तर अवस्थित से व्यक्तिर कर्म संपूर्ण रूपे दिव्यता ही लीन होई थाए। ये गुण विषय कहगला स्वाभाविक कथा। गुण मान भौतिक जगत को आप समष्टिगत भाव बुझे। एक किए कहते को प्रसंग भागवतम प्रहलाद महाराज कहते गुरुत्वपूर्ण श्लोक क्या हिरण्यकशिपु को कौन कहते नते विदो स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाये बही अर्थ मानिन। आपण कृष्ण भक्त स्थिर हो पारे कहीं कहले बही अर्थ मानिन। आपण भौतिक जगत प्रलुब्ध, भौतिक जगत आकर्षण प्रति तन्मात्रा प्रति आपण एत आबद्ध जे कृष्ण भक्ति आपण करिवे अस्त्र श्रेष्ठ। अंधा यथा अंध उपद्य माना। आ गोटा समस्या कौन है जानते किए कहते प्रहलाद क्या हिरण्यकशिपु तार पिता आपणकर गुरुदेव अंध। ओ अंध मो गुरुदेवटा अंध। हाँ आपण कांधे जीवे आपण अंध सी अंध बाटर कूह पड़ो गुरु शिष्य दिज जाक कूह डुब डुबुम। स्पिरिचुअल मास्टर इज आल्सो ब्लाइंड। धृतराष्ट्र भाया धृतराष्ट्र जमी धर्मा जन्मांध और ज्ञानांध, जन्मांध एवं धर्मांध ऐसे है। अपन गुरुदेव किए अपन गुरु हिरण्यकशिपु गुरु के शुक्राचार्य, असुर मानकर गुरु शुक्राचार्य अंध। से बलि को निरुत्साहित करते कृष्ण भक्त न करने बलि महाराज। बलि महाराज कहले हे गुरुदेव आपण मत दुख प्रदान करतु नहीं। आपण भाया गुरु मोर दरकार नहीं। गुरु को प्रत्याख्यान केतବେଳେ कराए यही समय रे जे कृष्ण भक्त निरुत्साहित करेंगे सी भाया गुरु वर्जनीय। बुझुन ना नहीं गुरु ग्रहण डिसेबल कोर्स पढ़ाई गुरु को भी वर्जन करा। कृष्ण भक्ति ना मोर से गुरु की गुरु जय कृष्ण तो तभी सही गुरु है। गुरु माने जो कृष्ण विज्ञान आलोकित करेंगे आसिक कृष्ण भक्ति करनी। अरे कृष्ण जहाँ मागिबे टे सतर्क देख सबू दबनी सबू तो देविनी। मो गुरु महाराज मत कहते तो गुरु महाराज कहते अपन जीवन को उत्सर्ग कर दिखाँ कृष्ण भक्ति रे जहाँ अच्छे सर्वस्व दे दिखाँ भगवान कृष्ण ना कौन कृष्ण भक्ति रे कपटता ये समर्थ अच्छे गुरु महाराज प्रथम समर्थन से करंतु। अरे बलि महाराज शुक्राचार्य कहते जब टे होशियार रहा साधारण व्यक्ति कहीं नुह ये होचंदी ये उरुक्रम उरुक्रम ये बुझुन ना बामन देव अवतार उरुक्रम कहगला ये आग सांगे बाप रे बाप छोट पिला वाला देखुच एमती तब सावधान रहो। बड़े महाराज कहले गुरुदेव जन्म ग्रहण कर कृष्ण भक्ति करने यदि मो जीवनटा कृष्ण भक्ति रे मो जीवनटा भक्ति चली जाए कौन दुख अच्छी
मोर जीवन में अधिक सफलता कौन है पारे गुरुदेव को त्याग करागला बुझीगले एटी एक कथा कह जाउछि भूत प्रकृतिर त्रिगुणरू आसक्त अनासक्त एमती हिरण्यकश्यप जीवन रे संपूर्ण रूपे दिव्य ज्ञान स्तर अवस्थित से व्यक्तिर कर्म संपूर्ण रूपे दिव्यता ही लीन हो जाए ट्रांसडेंस emerges into transcendence ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नं ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मोद्वतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना जो व्यक्ति संपूर्ण रूप कृष्ण चेतनार अछि से निश्चय दिव्य लोक को जीव तेणु से संपूर्ण रूपे दिव्य कर्म रे आत्मसमर्पण करिछि जेउथिरे कि पूर्ण अर्पण भाव रहिछि एवं जहाँ अर्पित है ता मध्य से दिव्य भावापूर्ण अटे बुझीपार ना नहीं जो व्यक्ति संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतना अच्छी संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतना संपूर्ण रूपे फुली कृष्ण कॉन्शियस से निश्चय दिव्य लोक बुझीब आम यात्रा कौन दिव्य लोक आमर हूँ वृंदावन धाम हाँ कृष्ण मंडल गौर मंडल गौरांग महाप्रभु को लोक कृष्ण को लोक साक्षात भगवान उठी बन जी पार्टीशन बोले पार्टीशन गोटे कृष्ण लोक गोटे और लोक कृष्ण मंडल गौर मंडल जय कृष्ण भक्त कौन वैकुंठ संतुष्ट हम वैकुंठ माने वही कुंठा जोटी किसी कुंठा ना गोटे भय ना से हूँ वैकुंठ वैकुंठ भक्त संतुष्ट हवन वैकुंठ गोल वृंदावन भीतर विशेष प्रभेद नथिले भी सूक्ष्मतार सहित किसी सूक्ष्मतार प्रभेद अच्छी भक्त कहे मुझे जीवी गोल वृंदावन आमर मूवमेंट हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस आमर मूवमेंट नो नरसिंह भगवान कॉन्शियसनेस बरादेव कॉन्शियसनेस एटा कौन आमर कॉन्शियसनेस ना अब कृष्ण कॉन्शियसनेस तेणु दिव्य लोक जीव कारण से संपूर्ण रूपे दिव्य कर्म आत्मसमर्पण कर पूर्ण अर्पण भाव अच्छी पूर्ण अर्पण भाव कंप्लीट सरेंडर जहाँ अर्पित है से दिव्य भाव पर अटे कृष्ण को सेवा जहाँ आप अर्पण कले सब दिव्य कहगला भौतिक दोष दुष्ट एक बद्ध जीव निश्चिंत भाव भौतिक स्तर ही कर्म करिवो एवं ताकू से परिवेश रु मुक्त होगा पड़िबो भौतिक बंधन सिना मुक्त हेले आपण भक्ति रे स्थिर होई परिबे जे उपाय अवलंबन कले व्यक्ति भौतिक स्थिति रु मुक्त हेबो ताई होची कृष्ण चेतना विधि कृष्ण चेतना विधि नवदा भक्ति रे जो भगवान कृष्ण को सेवा करछंती मुख्य उद्देश्य कौन भौतिक बंधन रु मुक्त हवा भौतिक बंधन हम जो पर्यंत थिबा कर्मर प्रतिक्रिया हमको बांधिब हमें क्लेशाग्नि दग्धीभूत हवा भौतिक जगत रे जन्म जन्मांतर रहिबा हमर उद्देश्य होची भगवान को पाइबा ई जन्म रे परम सत्य सत्यं परं धीमहि भगवान होचंदी सातोदां पति समस्त समस्त पति भगवान ताको हम जीवन रे पाइबा ताकोटर अधिक सत्य किछि नाही ना तो परं तरंग देवी ना तो परं तरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय आ उन्नत सत्य किछि भगवान नाही एब्सोल्यूट ट्रुथ सिंह जीवन दरकार केमते हम प्राप्त केवल ए कृष्ण चेतना विधि जो रोगी उदाहरण स्वरूप जो रोगी अत्यधिक दुग्धपान करी उदर जंत्रणा भोग करुछि उदर रे पेटरे कष्ट होछि इंडाइजेशन कष्ट से दुग्धजात पदार्थ अर्थात दधी सेवन कले जंत्रणा मुक्त हो
ଦଧି ସେବନ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହବ। ଏ କଥାଟା କାହିଁ କୁହାଗଲା? ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ମିନ୍ସ ବା ଭୌତିକ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନ୍ସ ଦରକାର। କାରଣ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ, ବହୁତ ଜଟିଳ। ତାକୁ ଭୌତିକତା ବାଦରେ ବା ଭୌତିକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନ୍ସ ରେ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧିରେ ସେବା କରିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇପାରେ, ମୋ ସମୟକ୍ରମ ବୁଝିପାରିବି ମୋର ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଭସ୍ମ ହଉଛି। ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାହାଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇବେନି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି। ପଚାରନ୍ତୁ, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ଛାତ୍ର, କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଏ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଏତିକି ମୋର ଲସ୍ ହେଇଛି, ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିଲିନି, ଏତିକି ଚିକେନ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଗଲା, ଏତିକି ମଟନ ଖାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, କେତେ ଫିଷ୍ଟ ମୁଁ ମିସ୍ କଲି, କେତେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଲଭ ଲେଟର ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଫେରିଗଲା, ଏତେ ନାରୀ ଉପଭୋଗରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ସନ୍ଦେହ ଜବାବ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଇସ୍କନ ବୁଲାର ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ, ସିଏ କହିବେ କଣ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଶଛନ୍ତି ତ? ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଭକ୍ତି କରିକି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି। ଏକଥା ସିଏ କହିବେ। ବିଳମ୍ବରେ ମାନେ 24 ବର୍ଷରେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେଟା ସେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଭକ୍ତି କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ କାହିଁ ଭକ୍ତି କଲିନି, ଏକଥା କହିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆସିକିରି କିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, କାହାର କଣ ଚମଡା କଳା ହେଇଯାଇଛି, ନା କାହାର କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସାର୍ଟ ଚିରି ଯାଇଛି, ହଁ ଏମିତିକା ହେଇଛି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଧୋତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, ସେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନହେଲେ ଟି ସାର୍ଟଟା କୁର୍ତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଯୋଉ ଚୁଟି ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଯୋଉ କୁଚୁକୁଚିଆ କେଶଟା ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣ ପଚାରିବେ? ଏତିକି ଆପଣ ପାଇବେ, ଏତିକି କିଛି କ୍ଷତିର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଲାଭ ମାନେ ଲାଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଆମର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ସାଧନା ଉପରେ, ଆମର ସାଧନାର ମାତ୍ରା ଉପରେ, ସାଧନା ପ୍ରତି କେତେ ରୁଚି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ। 25 ରୁ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏବେ ଯଜ୍ଞ କଣ କରିବା ଦରକାର, ତପସ୍ୟା କାହିଁ କରିବ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନା ଆମର। ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ, ତାପରେ କହିବେ। जय श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त की जय, एताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅନେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ,
ଆଉ ଟିକେ ବସେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। प्रभु जो अद्वैत प्रभु को माने को तत्व रे माने कहैछि अद्वैत आचार्य पुरा विष्णु तत्व, विष्णु महाविष्णु, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, अद्वैत आचार्य अपन नित्यानंद प्रभु एमाने सब शांतिपुर रे आपण शांतिपुर जाइछन्ती सेठी होची आपणकर शांतिपुर रे सब लीला अछि। अद्वैत आचार्यंकर नित्यानंद प्रभु एक चक्र एटी समाने मिलित होइतिले अनेक लीला तांकर अछि। माधवेंद्र पुरी होचंती ईश्वरपुरी गुरुदेव, ईश्वरपुरी होचंती अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य गुरुदेव माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी होचंती माधवेंद्र पुरी शिष्य। चैतन्य महाप्रभु से अद्वैत आचार्य बहुत सम्मान दियंती। सी बुझिपारे कि नहीं? माधवेंद्र पुरी शिष्य अद्वैत आचार्य, ईश्वरपुरी माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु बोले चैतन्य महाप्रभु कहार अरे ईश्वरपुरी ईशान मान ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी शिष्य। तेणु ईश्वरपुरी समसामयिक हेले अद्वैत आचार्य, से महाप्रभु बहुत सम्मान दियंती अद्वैत आचार्य। जदिव महाप्रभु भगवान, अद्वैत आचार्य विष्णु दत्त। बुझिपार पुणी नित्यानंद प्रभु से जदि क्या अनंत कोटि विषय क्या भगवान डरती सी नित्यानंद प्रभु। गौरांग महाप्रभु डर क्या बेसी? नित्यानंद प्रभु समस्त कहले प्रिचिंग कर सब बंगला प्रिचिंग कर कहीं आसबनी जगन्नाथपुरी को जी आसते विरक्त हूँ किए कहते आसपा किंतु नित्यानंद प्रभु जब आसवे महाप्रभु किसी कहे नीरव रहे। नित्यानंद प्रभु गुरु गुरु को किसी कह पारे से होती गुरु। गुरु तत्व बुझा बहुत कष्ट। तीनोटी तत्व बुझी पारे को तत्व? राधाराणी तत्व, गुरु तत्व, सदाशिव तत्व। ये तीनोटी तत्व बुझा बहुत कष्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बुझेला। सदाशिव वैकुंठ लोक अच्छा, इट इज लॉर्ड शिव मेटल वर्ल्ड रे 11 जन रुद्र ताकर मैनिफेस्टेशन परे पढ़े। तापरे ठीक अच्छे आ किसी ना जय प्रभुपाद की जय। जय सच्चिदानंद भक्तिविंद ठाकुर की जय। गदाधर पंडित की जय। भक्तिविंद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की गदाधर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की वेद भक्ति शास्त्री भक्त वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बच्चा विश्व